तो जले हुए मरीज़ के इलाज या उहदा जिहड़ी पहली तिब्बी मदद करनी है उहदे तो पहले जिहड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तुहाडे सिर्फ 2-3 गल्लां करनियां ने। नंबर 1 तो बच्चे सड़न ही क्यों? एडा लम्मा हौका नहीं भरना, मैनू दिल नूं कुछ होंदा है। हौका भरन की बजाय ये बेहतर है कि बंदा काम दे वेले टाइम के उत्ते एहतियात कर लवे, बाद च होके भरदे रहांगे। तो एक असूल तो याद रख लो कि जिथे कोई गर्म बर्तन है, जिथे तुसी काम वास्ते वेचण वास्ते दुध काढ़न डे हो, चाह का काम करन डे हो, या होर कोई चीज़ तुसी पानी जिहड़ा नहाउण वास्ते पानी उबालन डे हो, उहदे कोल तुसी आके जिस वे सानू कहंदे ना कि बच्चा खेल रहा था, असी पानी गर्म नाल बच्चा खेडन डिया सी, असी कहंदे तुहानू कुछ नहीं कि उदों तुसी भी तकलीफ च होंदे, ते तुहाडे नालों ज़्यादा तकलीफ सानू होण डी हुंदी है कि एडी छोटी जान, साल 2 साल का बच्चा ते मां ने भुन नहीं छड़िया है। तुसी ये सोचो कि साडे दिल ते की बीतदी होएगी। तो तुहाडे विच असीं बड़े बड़े बहादुर लोग वेखे, उन्हें आख्या कि पुछया की होया, कि जनाब कुछ नहीं, घर च असीं दुध का काम करने, दुध उबलण डਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ डिग पिया। ये प्यो का तुसीं वेखो अंदाज़ वेखो, ਉਹਦੇ 'ਚ डिग पिया। तो मेरे डॉक्टर का दिल उसले इंज हुंदा है क्योंकि सानू पता लग रहा है कि जिहड़ा बच्चा खुदा न खास्ता 30-40% से ज़्यादा जला हुआ है, अगर ये ज़ख्म ऐसे ही रहता है तो इसका क्या होने जा रहा है, ये पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। ठीक है, सब नालों ज़्यादा ज़रूरी जिहड़ा है वो ये वे कि ऐसा हादसा ही नहीं होना चाहिए। ये सी साडा पहला काम। इत्थे अंग्रेजी विच, उर्दू विच भी लिख के ला लांगे, पंजाबी विच ही, असी सब नालों पहले बर्न प्रिवेंशन के सड़न ही ना दवो यार घर दे विच। एक असूल याद रखो, किचन या वो बाजियां भैणां जिन्हां दे घर किचन का नहीं, वो कहंदे डॉक्टर साहब घर ही इको ही कमरा, उत्थे चुल्हा, उत्थे सब कुछ रखिया, लेकिन जिसले अग बलदी है पई, जो कोई चीज़ गर्म है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ असूल बना लो घर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 2-2 मीटर के अंदर बच्चा कोई नहीं आएगा। जे आएगा तो साढ़े कोलों चंगा दाबा खाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर तुसी बाजियां भैणां मावां जिहड़े करदे हो, तुसी ਉਹ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ तुसी ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ गर्म चीज़ फड़दियां हो, हथ जिस ਵੇਲੇ सड़दा तो फिर नाल तुसी हाय हाय भी करदियां हो, वो अपने तो ही सुट्टदियां हो, अपने आप नहीं साड़ते, दूजे भी साड़ देंगे हो। ठीक है, आप खुद यहाँ जाके बंद करवाएं नारे नंबर। तो वो बाजी वेखो विच चंगी गल दसन डई कि पूना कोल रखना चाहिए। नंबर 1 असूल तय हो गए। मुख्तसर गल करनी है, जिथे अग बलन डई है उत्थे जाने का कोई काम नहीं, तो जे काम होए, जे वेख ले अब्बा वेख ले जाने का, तो उन्होंने चाहिए कि मां नूं कंन फड़ा छड़े, सख्ती ना मना करे। लो जी, मैं सख्ती नहीं से कहना चाहता पाया, वो बाजी ने चापे कहता मैं तो बड़ी जिम्मा हो गया, मत तुसी कहो जी मैं बेगमां दे बड़ा खिलाफ हाँ, मैं कहा जी कंन फड़ा दे, तो बाजी ने आपे विच कह दिता। नंबर 1, जिथे अग जल रही है, कोई गर्म पानी, दुध, चाह, होर कोई चीज़ पई है, उत्थे जाने का की काम। नंबर 2, जी तुहाडी गर्म चीज़ है, कोई तत्ती चीज़ है, उन्होंने तुसी पूने नाल फड़ना है, उन्होंने अपने झग्गे नाल, दुपट्टे नाल नहीं फड़ना। अग तो आपे लगनी है। मैं तुहानूं वड्डी गल कहना, इत्थे नहीं मैं कहंदा, लेकिन चलो तुहानूं दस छड़ना, आ जिहड़ा कोई 5-6 मीटर का जिहड़ा चादर लैके जांदियां ना चुल्हे दे कोल, ये चादर जब बाज़ार जाओ उदों इस्तेमाल कर लिया करो, उत्थे ज़्यादा जरूरत है। उत्थे असीं ला के घर छड्ड आउने आ, चुल्हे कोले दी लोड़ नहीं होंदी, उत्थे पा के टुर जांदियां। चुल्हे दे कोल इहदी जरूरत नहीं। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है जे रखना भी है दुपट्टा, मैं नहीं कह रहा दुपट्टे ला दो, मैं बल्कि कह रहा जो बाज़ार जाओ तो दुपट्टे लिया करो सिर ते। जे उत्थे भी पाना तो उन्होंने सिर्फ इन्ना गल, उन्होंने पिछे गंढ बन लिया करो, दुपट्टा लिया उन्होंने पिछे गंढ मार ली बस।
ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਜੜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਹਿਲ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਜੜ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਘਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਿਆਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿੰਨੀ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਉਹਦਾ ਤਰਿਆਕ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰਿਆਕ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਾਣੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਜੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਤਾ ਉੱਪਰ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਛੱਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਭਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਸਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦਾਬਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਖਲੋ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਠੀਕ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਖਲੋ ਜਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਹੁਤਾ ਮੱਚਦਾ, ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ, ਕੋਈ ਖੇਸ, ਕੋਈ ਚਤਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਟੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਹੈ। ਛਾਲੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪੈਣ, ਜੇ ਛਾਲੇ ਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਸੁੱਕੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਚਮੜੀ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਤਲੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਲਦ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸੇਕ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਲਦ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜੇ ਸੜ ਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, पानी कितनी देर तक पाना है? जब तक वो हॉस्पिटल ना आ जाए। जब तक वो हॉस्पिटल ना आ जाए। हस्पताल पहुँचने जब 5 घंटे लगे फिर, लेकिन जब वो जख्म गहरे नहीं होते ना। कितनी देर पानी पाना जी? काफ़ी देर तक पाया जाता है। काफ़ी देर तक पाया जाता है। होर दसो जी कितनी देर तक पाना? पानी क्यों पाण डे हो ये तो दसो पहले। जिस्म की हिद्दत कम करना। जिस्म की हिद्दत बाजी की क्या ही? ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਦਿਓ ਸਾੜ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣਾ? ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਇਹ 20-25 ਮਿੰਟ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। से नीचे भेजो। ਤੇ ਬਾਜੀ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਜੀ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭੈੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ? ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਛਾਲੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿਲਦ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਲਦ ਉਹ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ। ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਲਦ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਲਦ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਛਾਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਹੌਸਲਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਣਦੇ ਆ? ਸਾੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ? ਓਕੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।